सर्वोत्कृष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम महाब्रह्म सर्वभूत ब्रह्मामि लक्ष्मीमाता सरस्वती प्रधारिणी अनुकूल शक्ति उपादिष्टानंद विधायिनी ऋषि संकुचिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणमयी महानमस्ते ब्रह्मवाद प्रदर्शकं प्रिय भक्ति विनायकं शांति सुखि विधायकं आचार्य ब्रह्म वरण्य पूज्य अग्रणी पूज्य कर्मी मंडली भाई माने माँ मैंने सदन मंडली आज शुभ सत्संग परिभाषा समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम जय निवेदन करुच्ची मुझे निमंत्रित नुह कथा हूँ आपण मान संघ साहचर्य आज पाई सुंदर स्मृतिचार सत्संग जहाँ मोती भाई कहते कर्मफल कथा कहते बसिकी भावुली से बैंडटा मन पड़ा पूर्वजन्मर अपकर्मर फल गुली तोर करछे केना बुझते पारिस এই জীবনে মনটা তোর ঈশ্বরের দিকে ছুটছে কিনা তোর বাণী মাধ্যমে ঠাকুর বলছেন কোন কর্ম ফল অকর্ম কুকর্ম বিকর্ম কর্ম জীবনে করছি তা তো ମୁଁ জানি নাই অতীতর ঘটনা কিন্তু এই জীবনের মনটা যদি তোর ঈশ্বরের পাখে ছুটে তুই জানিবু যে তোর কর্ম ফল নিশ্চিত ভাবে সে বিরোধে সে খণ্ডন করছেন যা হোক সেই সৌভাগ্য সেই আন্তরিকতা সেই প্রীতি সম্মেলন নেই কি ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୃତକୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହରେ সেই স্মৃতি কি নেই কি আমার বঞ্চিছে আর বিশেষ ভাবে সৎসঙ্গ হিসাবে আমার স্মৃতিটা অলগা আমার সমস্ত দীক্ষা মাধ্যমে সম্পর্ক করেছে এবং এই সম্পর্ক ভিতরে ঠাকুর বহু সময় এই সৎসঙ্গ আসিয়া ভিতর দিকে আমাকে গোটে সুযোগ মিলে আত্মসমীক্ষা করা সেলফ আনালিসিস করা এই যে 22 বর্ষর স্মৃতি কথা কହୁଥିଲେ মনে পড়ে মু যেতবে দীক্ষা নেলি আমার বসিবার ঢাঞ্চাটা এমনি নথিলা এই দাদা মানে অছন্তি 5টা প্রণামী প্লেট ছেড় থুয়া হউতলা আউ সৎসঙ্গর সময় নির্ধারিত কিছু নথিলা পুনদাক সময় দেখিছি দাদা মানে লাইন নিয়ে বসিবে প্রারম্ভিক সূচনা জଣେ দেবে তারপরে কইবে আউ ভাই কি নিবেদন করছি আপনারা টিকে কুহতু সে ভাই ছিড়া হবে সে কইবে আউ সময় তো সংক্ষিপ্ত মু কোন কইবি পরবর্তী ভাই কইবে এমনি পরবর্তী এই চালি যে 5 জনক পালি পড়িব সভা শেষে যে পরিচালনা করবে সে কইবে আপনারা সমস্ত শুনিলে আউ সংখ্যা তেমন এইমিতি করে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা পর্যন্ত বি সৎসঙ্গ যায় কিন্তু আচার্যଙ୍କର অশেষ আশীর্বাদ এই যে সৎসঙ্গটাকে সীমিত করেছেন কারণ মনর অবস্থাটা মনুষ্যর এই ঘন্টে 1.5 ঘন্টা ভিতরে স্থির রহে কি নাই সন্দেহ এই যে ভজন কীর্তন ভিতরে এই সৎসঙ্গটা সাঙ্গ করিবা কথা এই যাজনটা এই ভজন কীর্তনরে আছে এই যে সুসাদ ভাই কীর্তন করুଥିଲେ এই যাজনটা আ ভিতরে আছে আর আচার্যদেব দয়া করি এই যাজন করিয়ার প্রক্রিয়াটাকে ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି এই যে স্মৃতির কথা কହୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର জীবনটা এই স্মৃতিটাକୁ ନେଇକି ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରହିଛେ আর শ্রী ঠাকুরଙ୍କ ପାଖରେ যে ଆମମାନଙ୍କର ଖୋଲା ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମମାନେ ଯେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାରୁଛେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାଳକ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିନେଇଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ହୃଦୟର କୌଣସି କଥା ଗୋପନ ରଖ ନାହିଁ ଗୋପନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାହେବ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ଭରତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ ধর্ম যদি ন ফুটলা তোর জীবনের প্রতি কর্মে বাতিল করিলে তাকে কিয়ে ভরি ধর্মে আর ধর্ম কার্য মানে তাহাই করিবা যাহা তুমর এবং তুম পরিবেশর যে পরিবেশ কথা চিন্তা আজ আচার্য করছেন যে তুমর এবং তুম পরিবেশর যে জীবনটা তাঁকু নেইকি কিমিতি অগ্রসর হুয়ে আর ধর্ম সাধনার প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে ইষ্ট আদর্শ বা গুরু যাহাকে দেখি বুঝি শুনি মনিষ জীবন বৃদ্ধি পথে অগ্রসর হুয়ে আর ভক্তি বা আসক্তি তাঁকঠারে নিবদ্ধ রইলে মনিষর বৃত্তি প্রবৃত্তি বা পরিবেশ দ্বারা সে পরাভূত হুয়ে না তেণু গুরুঙ্ক প্রতি বা ইষ্টঙ্ক প্রতি বা আদর্শ প্রতি ঐকান্তিকতা জীবন পক্ষে এতে প্রয়োজনীয় তেণু ভাষণটা শুনলে আগে বড় নেই প্রকৃতরে দিবা অবসান হুয় সচেতন সম্মুখে কর্ম আহ্বান পরম পিতাঙ্ক অমৃত সন্তান কর আত্মনিবেদন জাগরে আর্য নবীন সূর্য আচার্যଙ୍କୁ ଅନୁସରି
ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে বাধা বন্ধ বাধা বিঘ্ন ধরে। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେ ଆହ୍ୱାନ, ଆଜିର ଯେ ଆମମାନେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଲେଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବରଗଡ଼ରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି 24 କିଲୋମିଟର, 24 କିଲୋମିଟରରୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଇକି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ସାଇକେଲରେ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କଥା କହୁଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଜୀବନର ଆସେଟ୍। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି 2 ପଇସାରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇ 2 ପଇସା ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 80 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା, ପ୍ରାୟ 500 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଛିଡ଼ା, ପଛପଟେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଅଗଳିକି ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମୀ ଡାଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ରତି 5 ମିନିଟରେ ପୁରୀ ଯାଉଛି। କିଏ କେତେ କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ତ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରମାଣ ଗଦା ହେଇଛି ଜିନିଷପତ୍ର। ଏଇ ମୁଁ 2ଟା ପଇସା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତଥାପି ମନ ସମ୍ଭାଳ ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲୋକ ସବୁ ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନବାର ଆଧାରଟା ବଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ମୋ ଘରେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଜିନିଷ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଆଧାରଟା ସେତେ ବିରାଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ନକରିକି ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନଟା ଆଜି ସାରା ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେ ମିରାକଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଲୋକ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ମାନେ ଫାଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞାଟା, ଧର୍ମ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହୁଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଚର ଅର୍ଥ ମାନବଶ ତମର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିବ ହିଁ କରିବ। ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଦ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆମର ତ ରାତି ପାଇଲେ ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ আমার বলাটা কি সেইখানে শেষ, ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସମ୍ବେଗ, ଧର୍ମ ଯେତେ ଫୁଟିବ ତୁମର ନିଷ୍ଠା ନୀତି ବ୍ୟବହାରେ, ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଆସିବ ସେପରି ପାରିବେନି କେହି ବୁଝିତାରେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ସିଏ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରା ଆମେ ଭିତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲିଛେ, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଲ एक बार आएंगे, କବିର କହିଥିଲେ ବହୁଦିନ ତଳେ, ବାପ ଓ ବେଟା ବୋଉ କରି ଲୀଳା କରେंगे। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କଥା ଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ସେହି ଲୀଳା করে গোরা রায়, কেহ ভাগ্যবান দেখিবার পায়। আচার্যের কথা শুনিলে কইলে ভাগ্যবান কেন রে, লে নিত্য চালে তার লীলা লোক লোকান্তরে, দেখে সেই ভক্তি যার জাগ্রত অন্তরে। একা জিনিস। তেଣୁ সেই ভক্তি ভাবটাକୁ জাগ্রত করিয়া পাই ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ସତନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଆ ବିଧାନ ଭିତରେ ମୋତେ ଯଦି ରହିବି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକି ରହିବି। ନହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ମୁଁ ବିଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ବି ସେହିପରି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସିବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହେଲେ ହିଁ ଆସେ ଅହିଂସା, ଅହିଂସା ଠାରୁ ଆସେ ପ୍ରେମ। ଅହିଂସା କେତେ ଦୂର, ପ୍ରେମ କେତେ ଦୂର, କୋଉ ଜାଗାରେ? ଆଉ ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ନବଦା ଭକ୍ତିର ଶେଷ ଭକ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ମଣିଷର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଘଟେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଉ ତର୍ଜମା କରିବାର ବେଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୁଣ୍ଡିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ଯାଜନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବସେଇ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାଟା ଦୁଷ୍ଟତା ମାତ୍ର, ତଥାପି ମୋ କଥାରେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଖାଲି କହିଲେ তো যাজন হয় না, শুধু বললি কি রে হয়, বলার মতো চলিস যদি তবে হবে জয়। তেণু শুধু চিন্তা নিয়েই ভোর। আজি যে প্রোগ্রাম আমি ইমপ্লিমেন্ট করিବାକୁ যাଉଛେ, শুধু চিন্তা নিয়েই ভোর। শুধু চিন্তারে কি পুরিব পেট ওরে কর্ম চোর। তেণু কাহিଁକି ଏ ଜିନିଷଟା ଆମର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବୋଲି ଜଳ ଚୋଳି ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ। এই ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ଏଟା ହଉନି। ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୋ ହୃଦୟରେ, ମୋ ପରିବାରରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ମୋ ଚରିତ୍ରରେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି, ଫୁଟେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଅମୁକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବ। ତମର ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ କେତେବେଳେ ତମର ଭାଷା ଭିତରେ ଦେଇକି, ତମ ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ଦେଇକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ନେଇକି ପରଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ନାମଧାନ କରୁଛି ତ, ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛି ତ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ତ, ମୁଁ ଥାଲୁକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଖାଉଛି ତ। ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେତିକି କଥା ମିନିମମ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼େ। ମାଟି ତାର ପିଲାଟି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, କୁର୍ମୀ ରୋଗ ହେଇଛି, ସିଏ ବହୁତ ଥର ଆସିଲା ମହମ୍ମଦ ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେମିତି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ। ଏମିତି 5 ଥର ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ସିମିଲାରଲି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେମିତି କହିବା କଥା ସେ ମହମ୍ମଦ ଠାକୁର କହିଲେ ବାବାରେ ତୋ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମିଠା ଖାଇବୁନି। ମାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା କ'ଣ ଏଇ 5 ଥର ଫେରିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା କହିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମହମ୍ମଦ ହସି କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୋର ମିଠା ଖାଇବାର ପ୍ରବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି କେମିତି? ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ତୁମର ହୁଅନ୍ତି ଛିଡ଼ା, ଜୀବନ ଭୂଇର ପାରେ ପାରେ, କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର। 3ଟା ଜିନିଷ, 3ଟା ଶବ୍ଦ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ଖାଲି କହିଲେ ତ ଯାଜନ ହୁଏ ନା। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ଅଛି ନା କ'ଣ, ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ମିନିଂଲେସ୍ ଟକ୍। ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ମିନିଂଲେସ୍ ଟକ୍। ଗୋଟେ ମାଇକି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲି, ସେଇଟା ତ ଯାଜନ ନୁହଁ। ଜୀବନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି। 2008 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଦାଦାମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧନର କଥା ହେଉଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5 ମାସ ସମୟ ଥିଲା। ଯାହା ସେଇ 5 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଇଥିବା ଘରଟା ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଣା ପେଟ କରିକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମରେ ଅନ୍ତତଃ 1 ଏକର ଜାଗା କିଣା ହେଲା, ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନେଇକି। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ପୂଜ୍ୟ ବିକିଦା କହିଲେ ଧନୀ ଭାଇ, ପ୍ରଥମ କରି ତମେ 1000 ଦୀକ୍ଷା ସେଇଟା ଦେବ। ମୁଁ ହାଣିକି ପଡ଼ିଗଲା, କରିବି କ'ଣ? ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଲୋକକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲେ ତେଲୁଗୁ ପିଲାଟେ ଯାଜନ କଲା, ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଲା। ମୁଁ ସେଇ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ତେଲୁଗୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। କିଛି ଲୋକ ପରିବାର ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମାର୍ମିକ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗତ କଥାଟି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବନ୍ଧୁକୁ ଅଲଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ଭଳି 20 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ଉପକ୍ରମ କଲି, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତିରେ, ପ୍ରତି ସବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୋଠଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ 15 ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେବେ, ଏବଂ ସେଇ ମେଳ ଜାଗାକୁ ମୋର ସେ ଅଲଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଡାକିନେଲା। 60 ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, 60 ପରିବାର। ତାକୁ ମୋତେ ମାନେ ନାଳି ସେପଟୁ ସେ ଅଲଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶେସନ କରି ବାଜା ବଜେଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନେଇକି ଗଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାଇକିରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେଠି ଦୀକ୍ଷାର ଉପକ୍ରମ ହେଲା। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସରିଗଲା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଅଛି, ସେଟାକୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ତାକୁ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କଲେ, ମୋତେ ଘେରିଗଲେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ବି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଥିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ମୋତେ ପାଞ୍ଜା ଦେଲେ? ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ, କହିଲେ ଆମ ମୁଖିଆ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯିବେ, 60 ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରେଇଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଳିଯିବ, ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିବି। ଯୁବକ 2 ଜଣ କହିଲେ, ଦାଦା କ'ଣ କରିବା? ଡାକେ ଆଉ କାନ୍ଦି ବସିକି ଚୌକି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସିକି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିକି ସେଇ ଦାଦାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦା ନବା ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ, କାନ୍ଦୁଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ। ସେ କାନ୍ଦ ମାନେ ଠାକୁର କେବଳ ମୋର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ମୋତେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ ଏଇ ଭାବନାଟା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ସତେ କ'ଣ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତିକି ଯାଇପାରିବି? ପାହାଡ଼ ଉପରେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର,
ଯାହା ସେ ମୁଖ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଏବେ ବି ସେ ମୁଖିଆ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଆସନ୍ତି ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେ ମୋର ମାନେ ବସିବାର ପୋଷାକ ଦେଖିକି ଆମୂଳ ଚୂଳ 5 ଥର ଅନେଇଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ସେ ଗାଁ ମୁଖିଆକୁ ଡାକି ମାନେ ସୋଦାସୋଦି କଲେ ଏମିତି ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ତୁମେ ସକାଳୁ ବସେଇଛ। ଯାହା ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଚା ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଦେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଇଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ମୁଖିଆ ସବୁ ଘରମାନଙ୍କୁ 60ଟା ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ଫ ମାଗି ପଡ଼ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସିଧା ନିଅନ୍ତିନି ଥାଳିରେ ଚାଉଳ ପରିବା ଟଙ୍କେ ଆଠଣା ଦେଇକି ଏବେ ମନେ ଅଛି 20-22 କେଜି ଚାଉଳ ପରିବା ଧରିକି ପାରଳାଖଣ୍ଡି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଫେରିଥିଲି। ସେବେଠୁ ସେ ଗାଁ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ମୁଖିଆ ମୋତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ମୋତେ ଫୋନ କରନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଜୀବନରେ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଚାଉଳ ଧରିକି ଟ୍ରକ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ ସ୍ମୃତି। ଆସନ୍ତୁ ପରମଦାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ସେଇ বার্তা ମୋ জীবনে ফুটে উঠুক। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଠାকুর বলছেন আমি হবে এমনি হবে আমাকে দেখে বুঝবে লোক তুমি আছো জীবন বন্ধু। হে দয়া মোর এই প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলে না। তোমার স্বার্থ প্রতিষ্ঠারে যাবো মোদের সকল প্রেরণা। তুমি থাকলে সবাই থাকে এই কথা যেন ভুলে না, এই কথা যেন ভুলে না। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏହି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହି ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର এই যে প্রচেষ্টার আজ শুভ সৎসঙ্গ হয়েছি মধুময় হয়েছে আনন্দময় হয়েছে এই ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରମ ଦୟା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଦେ